दूसरे दौर की तो गलबात शुरू ही नहीं हुई, फेलियर नहीं है, पर शुरू ना होना भी अपने आप दे विच ये दसदा है कि भी वो ईरान जिहड़ा एक पिद्दी वांग जिसनूं अमरीका और पश्चिमी ताकतां समझदियां सी, वो उस लैवल दे उत्ते स्ट्रोंगली खड़ा है कि भी वो हुण अमरीका नूं रन अराउंड दे रहा है डिप्लोमेसी की दुनिया दे विच। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੈ ਇਹ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ US ਦੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਵਾਰ ਚੋਂ। Merz कहता है an entire nation is being humiliated by Iranian leadership, especially by these so-called revolutionary guard। कि ये सब revolutionary guard आ रहे खौती कर रहे हैं, वो humiliate कर रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਕ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ TV84 ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि अमरीका ते ईरान विचाले भावें जंगबंदी जारी है, पर इस्लामाबाद विच होण वाली दूसरे दौर की गलबात अगे पा दी गई है। सो ईरान वालों अमरीका नूं डिप्लोमैटिक रन अराउंड दिता जा रहा है और जर्मन के चांसलर मिस्टर मर्ज का कहना है कि ईरान अमरीका नूं जानबूझ के अपमानित कर रहा है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਫਰਾਈਡੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਪ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਟਕਾਫ ਔਰ ਜੈਰੀ ਕੁਸ਼ਨਰ सन और ये भी सी कि वाइस प्रेजिडेंट मिस्टर वैंस वो स्टैंड बाई होणगे और पाकिस्तान ने भी इसनूं कन्फर्म किया सी। ईरान चों भी आया सी कि उन्हां दे फॉरेन मिनिस्टर जिहड़े ने वो ऑलरेडी पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचे हुए ने पाकिस्तान दे जहाज़ दे विच ही। पर अगेन नाल दी नाल ये भी आया कि भाई ये जिहड़ा ईरान दे फॉरेन मिनिस्टर ने वो इस्लामाबाद तो बाद मस्कट जाना है, ओमान, और फिर उन्होंने रशिया जाना है और ये 3 रोज़ा। सो ऐसे इवें जिवें होया कि भी ईरान दे लई, क्योंकि जो पहली गलबात का दौर शुरू होया उदों तो उन्होंने 60-65 पूरी पैक्ट टीम जिहड़ी कि फुली ऑथोराइज्ड सी डिसीजन लैण दे हो गई सी। सो ये जिवें लग्या और अमरीका दे जिहड़े इनर जिहड़े सिक्योरिटी हल्के होणगे जां डिप्लोमैटिक हल्के रादर, उन्होंने देखा होना है कि भी ये तो ईरान ने विच रशिया ट्रिप और मस्कट ट्रिप करके इस सारी गलबात नूं डिल्यूट किया एज इफ वो अमरीका नूं कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि इधर तो प्रेजिडेंट ट्रंप जिहड़े ने वो दहाड़ रहे सी कि भाई यही डील है, यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी चुक लो, नहीं तो अगेंस्ट स्टोन एज तो ये वो। सो जिस अंदाज दे विच ईरान ने इनू हल्के च लिया, पहला तो उन्होंने यही कहना सी कि असी तो पाकिस्तान नाल गल कर रहे हैं, फिर उन्होंने कहा जी असी इस्लामाबाद आया कि सीधी गल कोई नहीं करनी असी अमरीका नाल, जी पाकिस्तान नू अपना जिहड़ा है साडा सारा एजेंडा वो असी दे देंगे, वो कन्वे कर देंगे। सो मैनू लगता है कि और ठीक प्रेजिडेंट ट्रंप ने डिसीजन लिया कि भाई ये तो बहुत ह्यूमिलेशन वाली गल होएगी। सो अखीरले मौके पर प्रेजिडेंट ट्रंप ने अपनी टीम भेजण तो ना कर दिता। उन्होंने कहा जी भी हुण साडा फोन नंबर हैगा ईरान वालियां कोल, असी बहुत पावरफुल पोजीशन च है, साडे कोल सारे कार्ड ने, जदों उन्हां दा जी करेगा गलबात लई वो कॉल कर लैण। पर चंगी गल ये है भी उन्होंने ये नहीं कहा कि सीज़ फायर खत्म, क्योंकि हुण जिहड़ी पोजीशन है स्टेट ऑफ हारमूज
ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਈਰਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ 600 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੌਕਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਲਈ ਜਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਸਕਟ, ਹੁਣ ਮਸਕਟ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਈਰਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਮਸਕਟ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਵੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ। ਇਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਕੂਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਡਾਲਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਈਰਾਨ ਉਸ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫੇਲਿਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੱਦੀ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਅੱਜ ਜਰਮਨ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਮਿਸਟਰ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਇਟਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ। ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਮਰਜ਼ ਸੇਜ਼ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਿਲੇਟਿੰਗ US ਐਜ਼ ਟਾਕਸ ਸਟਾਲ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੈ ਇਹ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਈਕ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਮਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ US ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ US ਦੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਵਾਰ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਰਜ਼ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਔਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਈ ਨੇ ਨੈਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮਰਜ਼ ਨੇ ਈਰਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, Iranians are obviously very skilled at negotiating or rather very skillful at not negotiating, letting the Americans travel to Islamabad and then leave again without any result. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਰਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਕਟ ਔਰ ਮਾਸਕੋ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨ ਐਂਟਾਇਰ ਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟਿਡ ਬਾਈ ਇਰਾਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਾਈ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ। ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਆ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਦਿਸ ਐਂਡਸ ਐਜ਼ ਕੁਇਕਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏ ਕੰਮ ਮੁੱਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ if I had known that it would continue like this for 5 or 6 weeks and get progressively worse, I would have told him even more emphatically ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ 'ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਈਰਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 2015 'ਚ ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਨਰਿਚਡ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੋਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਡੀਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਿਚਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਿਚ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੀਸਫੁਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਐਮਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਈਰਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਓਪਨਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਔਰ ਲੈਬਨਾਨ 'ਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨ ਫੇਜ਼ਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੈ ਪਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂ ਯੂਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੋਏਗਾ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਾਈਨਲ ਫੇਜ਼ ਐਨਫਿਸੇਜਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਔਨ ਈਰਾਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ but only after tangible progress is achieved on de-escalation and maritime security। ਕਿ ਵੀ ਇਹ 2 ਫੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਟਾਪ ਕਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਦਰ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੀਸਮੀਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਜ਼ਿਸ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜੱਫਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਤਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲੀਡਰ ਰਿਜੈਕਟਸ ਲੈਬਨਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਕਸ, ਵਾਜ਼ ਟੂ ਕਨਫਰੰਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਿਕਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਗੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਬੰਬਾਰਡ। ਪਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹ ਈਰਾਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ
ਉਸ 'ਚੋਂ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਥਲੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।